विद्यार्थी मित्रों 11 विज्ञान रसायण विज्ञान में पहलू ने बीजू चैप्टर तमे करी गया। आम तो मारे एक ही संख्या में आवता चैप्टर करावाना छे 1, 3, 5, 7। तो बीजू चैप्टर तमारू थई गयुं। हवे तीजू चैप्टर जे छे आपणुं तत्वों वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तीयता। बराबर 11 सायन्स यूनिट 3। हवे ज्यां सुधी तमने जो इलेक्ट्रॉन रचना लगता नहीं आवड़े तत्वों त्यां सुधी आखुं केमिस्ट्री तमारुं नहीं थाय। एटले इलेक्ट्रॉन रचनानुं बीजું चैप्टर जे छे तमारुं थई गेलुं छे। बराबर तो इलेक्ट्रॉन रचना लगता तमने आवड़े छे। तो इलेक्ट्रॉन रचना महत्वनी। तमे रसायण विज्ञान में कोईपण पानुं खोलशो तो तमने इलेक्ट्रॉन रचना तो जोवा मळशे ज। एटले केम के बधा गुणधर्मोनो आधार इलेक्ट्रॉन रचना पर छे। तो आपणे इलेक्ट्रॉन रचना विषे बहु अपने टूंक में माहिती तमने आपी दूँ कि इलेक्ट्रॉन रचना तमारे लखवी हो कोईपण तत्वनी तो पहला तमारे आ कोष्टक बनावी देवानुं 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s पछी 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d। हवे तमने खबर है कक्षको आ बधी कक्षको छे कि एस कक्षक पी कक्षक बी कक्षक एफ कक्षक। एस कक्षक 1 मुख्य क्वोंटमांक 1 थी शुरू थाय 1 2 3 4। ज्यारे पी कक्षको जे छे एनो मुख्य क्वोंटमांक 2 थी 1p न होय 2p होय। पछी डी कक्षको में 1 ने 2 न होय। तमने खबर है शा माटे न होय। बराबर ए माहिती तमने बीजा चैप्टर में मळी गई कि 1d અને 2d शुं काम न होय। 1f न होय 2f न होय 3f 4f थी शुरू थाय। कोईपण कक्षक में 2 थी वधु इलेक्ट्रॉन न भराय तो एस कक्षक में वधु 2 इलेक्ट्रॉन। पी कक्षकोना प्रकार तमे भणी गया px py ने pz। बराबर 390 डिग्री गोठवायेली होय तेमां 2 2 ने 2 कुल केटला 6 इलेक्ट्रॉन भराय। डी कक्षकोना प्रकार 5 dxy yz zx dx² y² dz²। 5 कक्षको 5 × 10 એટલે कुल 10 इलेक्ट्रॉन भराय। आमां कुल 6 इलेक्ट्रॉन भराय। आमां कुल 2 વધુ અને એફ કક્ષકોના પ્રકાર 7 એટલે એમાં 14 ઇલેક્ટ્રોન ભરાય વધુ। બરાબર એથી વધુ ઇલેક્ટ્રોન ભરાઈ શકે નહીં। બરાબર તો આ માહિતી તમે બીજા ચેપ્ટરમાં તમે મેળવી લીધી। બરાબર વિશ્વાસ સાહેબે તમને કરાવી દીધું આખું ચેપ્ટર એ તમને આવડે છે। હવે આપણે જે છે ને મુખ્ય બાબત છે આપણી તત્વોનું વર્ગીકરણ અને ગુણધર્મોમાં આવર્તિતા। એટલે કે તત્વોનું વર્ગીકરણ કઈ રીતે કરવું પહેલો પ્રશ્ન એ હતો। અને ગુણધર્મોમાં આવર્તિતા એટલે કે પુનરાવર્તન કયા કયા ગુણધર્મોનું પુનરાવર્તન થાય કઈ રીતે થાય કયા તત્વોએ થાય એમ આની માહિતી આપણે આ ચેપ્ટરમાં અને કેટલાક ગુણધર્મો જે અગત્યના ગુણધર્મો જે છે જે આપણને આગળ રસાયણ વિજ્ઞાનમાં બહુ ઉપયોગી થશે એની આપણે ચર્ચા કરીશું। તો સૌથી પહેલાં કે તત્વના વર્ગીકરણની આવશ્યકતા શું કામ પડી જરૂર શું કામ પડી तो कि पहला तत्व केटला था 31 था पछी 163 थया 114 थया जेम जेम वधता गया तत्वों की संख्या हवे एने गोठववा तो पड़शे एटले के वर्गीकरण करवू पड़शे। तो गुणधर्म घणा बधा वैज्ञानिकोए प्रयत्नो कर्या। एमांना पहला छे डोब्रेनर। डोब्रेनरे त्रिपुटी में वर्गी आ शरूआत हती एम तो कि जो लिथियम है सोडियम है ने पोटेशियम आ त्रणनी त्रिपुटी 1 2 અને 3 त्रिपुटी बनावी। तो कि लिथियमनो परमाणु भारांक 7 पोटेशियमनो 39 तो 39 + 7 बराबर केटला थाय 46 અને ભાગ્યા 2 એના અડધા એટલે 23। तो આનો 23 સાચો। બરાબર મળ્યો આ પ્રમાણે। બરાબર એ જ પ્રમાણે બીજી ત્રિપુટી એટલે કે એને ત્રિપુટીમાં શું કર્યું કે પહેલો અને છેલ્લો પહેલો ત્રીજો એ બેના પરમાણુ ભારનો સરવાળો કરી એનો સરેરાશ કાઢ્યો તો વચ્ચેનો મળી ગયો। એ જ પ્રમાણે એને કેલ્શિયમ સ્ટ્રોન્શિયમ અને બેરિયમ। तो आनो केल्शियमनो परमाणु भारांक केटलो छे 40 बेरियमनो केटलो छे 137। तो आनो केटलो आवशे तो 137 + 40 भाग्या 2 बराबर 7 ने 40 એટલે 177 થાય ને તો 88.5 થાય અડધો। તો 88 એટલે લગભગ એની નજીક આવી ગયો। બરાબર તો સ્ટ્રોન્શિયમનો પરમાણુ ભારાંક કેટલો આવ્યો તો એનો છે કેટલો 88 અત્યારે 88 આપણને મળ્યો। तो 88.5 नजीक आ प्रमाणे ने त्रिपुटी में वर्गीकरण कर्युं। पण आ जे छे ने खूब ओछा तत्वोने बधाने लागू न पड्युं एटले आमां आपणे चोकली मारी कि आ खामीयुक्त एटले युनिवर्सल नहोतो। तो सिद्धांत कोने कहेवाय कि जे बधाने लागू पड़तो होय।
અમુક તત્વોને લાગુ પડતો હોય નહીં, તો આને આપણે શું કર્યું કે ખામીયુક્ત જાહેર થયું, ના મંજૂર કરવામાં આવ્યો. પછી કાન કોર્ટોઇજ આવ્યો. કાન કોર્ટોઇજે વર્ગીકરણ આપ્યું. હવે કાન કોર્ટોઇજે જે વર્ગીકરણ કર્યું એને જાણીતા તત્વોને એને પરમાણુ ભારના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવ્યા. એટલે પરમાણુ ભારનો ચડતો ક્રમ ગોઠવ્યો, બરાબર. અને નળાકાર જેવું બનાવ્યું, પણ એ બહુ ચાલ્યું નહીં, એમાં બહુ માહિતી મળી નહીં, એટલે એ પણ કેવો ગયો, નિષ્ફળ ગયો બીજા અર્થમાં. પછી ન્યૂલેન્ડનો અષ્ટકનો નિયમ આવ્યો. આ થોડો ઉપયોગી હતો. ન્યૂલેન્ડ અષ્ટકનો નિયમ. અષ્ટક એટલે 8, બરાબર, 8. એને શું કર્યું કે એને પરમાણુ ભારના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવ્યા, બરાબર. અને એને નિયમ એવો આપ્યો કે તત્વોને પરમાણુ ભારના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે તો પ્રત્યેક 8મા તત્વમાં ગુણધર્મોના પ્રથમ તત્વના ગુણધર્મને મળતા આવે. દાખલા તરીકે આપણે લખીએ તો લિથિયમ, બેરિલિયમ, BCNO4, બરાબર. પછી 11 નંબર સોડિયમ, 23 નંબર સોડિયમ, પછી મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, પછી સિલિકોન, પછી ફોસ્ફરસ, સલ્ફર અને Cl. પછી આગળ લઈએ તો પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ, પછી આવશે કેલ્શિયમ. તો આ જે છે એટલે કે અહીંથી ગણો તો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 અને 8મું તત્વ છે. આ બેના ગુણધર્મો સમાન મળે. અહીંથી ગણો તો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 અને 8મો નંબર આવશે. એટલે આ બધાના ગુણધર્મો સમાન મળશે. અને પરમાણુ ભારના આધારે, એટલે પરમાણુમાં લિથિયમનો 7, બેરિલિયમનો 7, બેરિલિયમ, બોરોન, કાર્બનનો 12, નાઇટ્રોજન 14, 12, 14, 16, આ પ્રમાણે 19 એ પ્રમાણે ગોઠવતા ગયા. અને ક્રમ તો 8મો નંબર અહીંથી ગણો, એટલે કે દરેક 8મું તત્વ છે એમાં પરમાણુ ભાર જે છે એટલે કે તત્વના ગુણધર્મોમાં પુનરાવર્તન જોવા મળ્યું. પણ આની મર્યાદા શું હતી કે આ પણ કેલ્શિયમ સુધી સાચો હતો 20 નંબર, પછી અનિયમિતતા આવી ગઈ. એટલે કે બધાને લાગુ ન પડે, અને બધાને લાગુ ન પડે એ તો એને આપણે નિયમ તરીકે સ્વીકારતા નથી, બરાબર. પછી આવે લોથરમેયર. લોથરમેયર જે છે કબનસીબ હતો આમ તો. લોથરમેયર એને ગોઠવણી કરી, બરાબર, પણ કબનસીબ એટલી કે મેન્ડેલીફે બહુ ડેરીવાળું એને રજૂઆત કરી હતી. લોથરમેયરે જે ગોઠવણી કરી હતી એ મહદઅંશે સાચી હતી. જેની શરૂઆત લોથરમેયરે કરી એનો જજ લઈ ગયો મેન્ડેલીફ, મૂળ એવું કહેવાય છે. તો લોથરમેયરે શું કર્યું કે તત્વોને પરમાણુ ભારના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે તો નિયમિત અંતરાલને અંતે તત્વોના ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં સામ્યતા જોવા મળે, બરાબર. આ લોથરમેયરનો સિદ્ધાંત હતો. હવે લોથરમેયર જે છે એને પરમાણુ ભારના આધારે ગોઠવ્યા. નિયમિત અંતરાલ એટલે નિયમ અમુક ચોક્કસ અંતરે ગુણધર્મોનું પુનરાવર્તન થાય છે, એમ એનું કહેવું હતું, બરાબર. તો પછી મેન્ડેલીફે જે વર્ગીકરણ કર્યું આને બિલકુલ મળતું આવતું હતું મેન્ડેલીફનું આવર્ત નિયમ. હવે આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક જોઈએ આપણે મેન્ડેલીફ. તો છેલ્લે આપ્યો મેન્ડેલીફ. આ માહિતી તમને પરીક્ષા માટે બહુ ઉપયોગ, ટૂંકા પ્રશ્નો છે, બાકી મોટા પ્રશ્નો નહીં આવે. તો મેન્ડેલીફનો આવર્તનો નિયમ. આવર્ત એટલે પુનરાવર્તન બીજા અર્થમાં. હવે મેન્ડેલીફે શું કર્યું કે મેન્ડેલીફે જાણીતા તત્વોને કોષ્ટકની આડી હરોળને ઊભા સ્તંભમાં પરમાણુ ભારના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવ્યા. એક તો પરમાણુ ભારના ચડતા ક્રમમાં, એને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવ્યા, બરાબર. તો સમાન ગુણધર્મોવાળા તત્વો એક જ સ્તંભને સમૂહમાં ગોઠવ્યા. એટલે કે આ જે આ સ્તંભ કહેવાય, આ સ્તંભ, અને આ કહેવાય હરોળ, બરાબર. તો સમાન ગુણધર્મોવાળા છે, જે લિથિયમ છે, સોડિયમ છે, પોટેશિયમ છે, રૂબિડિયમ. તો સમાન ગુણધર્મોવાળા જે છે એને એક જ હરોળમાં ગોઠવ્યા, બરાબર, એક જ સ્તંભમાં ગોઠવ્યા. આ સ્તંભ, બરાબર. તો એક જ સ્તંભમાં એને ગોઠવ્યા. આ ગોઠવણીનો મુખ્ય આધાર શું હતો કે ભૌતિક ને રાસાયણિક ગુણધર્મો. એટલે કે લિથિયમના જે ગુણધર્મો મળતા હતા એ જ ગુણધર્મો સોડિયમ. ધારો કે સોડિયમ છે એક ઇલેક્ટ્રોન આપીને બંધ બનાવશે તો સોડિયમ પણ એક ઇલેક્ટ્રોન, પોટેશિયમ પણ એક ઇલેક્ટ્રોન આપે તો રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં સામ્યતા જોવા મળી. ભૌતિક ગુણધર્મો બધી સામ્યતા મળતી નથી આમ તો, પણ તો એને મહદઅંશે મળી. તો ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મોને આધારે એને આ પ્રમાણે સ્તંભમાં ગોઠવ્યા. તો એના સંયોજનના પ્રમાણસૂચક સૂત્ર અને ગુણધર્મ સામ્યતાઓને માન્ય. તો આના પ્રમાણસૂચક સૂત્ર અને એમને સમાન મળ્યા. બીજું કે
પરમાણુએ ભારના ક્રમે ચુસ્તપણે વળગી રહેવામાં આવે તો કેટલાક તત્વો આ પ્રમાણે લાયક ઠરતા નથી. હવે પરમાણુ ભારને આધારે જો આપણે ગોઠવીએ તો બધા એમાં બંધ બેસતા આવતા નથી. તો પછી એમાં ત્યાર પછી શું થયું કે પરમાણુ ભારના ક્રમે અવગણીને સમાન ગુણધર્મો ધરાવતા તત્વોને એકસાથે મૂક્યા તો ટેલ્યુરિયમ એનાથી ઓછો પરમાણુ ભાર ધારો કે હવે એને શું કર્યું કે એમાં ગેલિયમ અને જર્મેનિયમ, અગત્યનો પ્રશ્ન એમાં આ છે કે એને આવર્ત કોષ્ટકમાં અમુક જગ્યાઓ ખાલી રાખી હતી. ગેલિયમ અને જર્મેનિયમ તત્વો તે વખતે શોધાયેલા નહોતા, બરાબર. ગેલિયમ અને જર્મેનિયમ આ શોધાયેલા નહોતા, ખાલી જગ્યાઓ હતી. તો એને શું કર્યું કે એના માટે એને એલ્યુમિનિયમ નીચે સિલિકોન, તો એલ્યુમિનિયમ અને સિલિકોનની નીચે જગ્યા ખાલી રાખી. એને એવું કહ્યું કે આ તત્વ અહીંયા હોવું જોઈએ, આ તત્વ નવું શોધાય. અને એ શોધાણું એ જે પહેલું જે આપણે લખીએ તે એકા એલ્યુમિનિયમ, તો ગેલિયમ પછી જે આવ્યું એને એકા એલ્યુમિનિયમ પછી એટલે એકા એલ્યુમિનિયમ એટલે ગેલિયમ, અને એકા સિલિકોન એટલે કયું આવશે જર્મેનિયમ. તો આ બે તત્વો પાછળથી શોધાણા. તો મેન્ડેલિફનું આવર્ત કોષ્ટક જે છે એનું આધુનિક સ્વરૂપ જે છે, હવે આ તો શરૂઆત હતી, હવે આધુનિક સ્વરૂપ કઈ રીતે આવ્યું? તો આધુનિક સ્વરૂપની અંદર મેન્ડેલિફે જે આવર્ત કોષ્ટક વિકસાવ્યું, બરાબર, એમાં હેનરી મોસેલ નામના વૈજ્ઞાનિકે હેનરી મોસેલ એને ક્ષ-કિરણ વર્ણપટના આધારે એને નિયમિતતા જોઈ, અનિયમિતતા જોઈ. એટલે કે એને શું કર્યું કે જો એને રૂટ ન્યૂ એટલે આવૃત્તિ, બરાબર, અને ઝેડ એટલે પરમાણુ ક્રમાંક, આનો આલેખ દોર્યો. હવે પહેલો જે આલેખ જે છે પરમાણુ ભાર, હવે જે પહેલો જે પરમાણુ આવૃત્તિ વિરુદ્ધ પરમાણુ ક્રમાંકનો આલેખ દોર્યો, આ પરમાણુ ક્રમાંક, તો એને આલેખ આવો મળ્યો, નિયમિત આકાર મળ્યો, આવો નિયમિત. પછી બીજો આલેખ જે છે એને દોર્યો આવૃત્તિનું વર્ગમૂળ, એટલે આવૃત્તિ વિરુદ્ધ પરમાણુ ભાર એટલે એ પરમાણુ દળાંક, એનો આલેખ દોર્યો તો એને અનિયમિત મળ્યો, અનિયમિત. એટલે કે આ વધારે યોગ્ય છે. એટલે કે પરમાણુ ક્રમાંકને આધારે જો આપણે વર્ગીકરણ કરીએ તો વધારે યોગ્ય છે. તો હવે આધુનિક મેન્ડેલિફનો આધુનિક આવર્તનો નિયમ હવે શરૂ થાય કે તત્વો અને તેના રાસાયણિક ગુણધર્મો તેમના પરમાણુ ક્રમાંકને આધારે આવર્તનીય છે. આ તમને આવડવું જોઈએ, આ નિયમ, આધુનિક આવર્તનો નિયમ. તત્વો અને તેના રાસાયણિક ગુણધર્મો, બરાબર, તેમના પરમાણુ ક્રમાંકને આધારે આવર્તનીય છે. પરમાણુ ભાર નહીં, હવે પરમાણુ ક્રમાંક, આ લેખ મળ્યો ને, નિયમિત મળ્યો. તો તત્વો અને તેના રાસાયણિક ગુણધર્મો જે છે એ પરમાણુ ક્રમાંકને આધારે આવર્તનીય છે. આ આધુનિક આવર્તનો નિયમ. હવે અહીંથી આપણે શરૂઆત કરીએ, બરાબર. આધુનિક તમને પૂછે કે આધુનિક આવર્તનો નિયમ લખો, તો આધુનિક આવર્તનો નિયમ તત્વો અને તેના રાસાયણિક ગુણધર્મો તેના પરમાણુ ક્રમાંકને આધારે આવર્તનીય છે, બરાબર. હવે આ જે છે આધુનિક આવર્તનો નિયમ આપણને મળ્યો, બરાબર. પછી આવર્ત કોષ્ટકનું એને અલગ અલગ વર્ગીકરણ કર્યું કે એને સમજો તો એને જુદા જુદી રીતે વર્ગીકરણ કર્યું, સ્તંભ અને